جناب رقیہ کی بیٹی کو مولا اپنی گودی میں لیتے ہیں، مولا جناب رقیہ کی بیٹی کو بہلاتے ہیں، شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہناتے ہیں۔ ارباب ادا آج حسین کی یتیمہ ہے، حسین کو جب میدان کربل میں ذبح کر دیا گیا اور یہ اشقیاء قیام حسینی کو ڈوبنے کے لیے داخل ہوئے ہیں تو حسین کی بچی کو تماچے مارے جا رہے ہیں، حسین کی بچی کے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، حسین کی بچی اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے یہ کہتی ہے ہائے بابا، یتیموں کا یہ حق ہے کہ یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ بابا آپ کے بعد مجھے تماچے مارے جا رہا ہے۔ جب شام غریبان کا وہ موقع آیا ہے، جب شام غریبان میں قیام حسینی ڈوب گیا، شہداء کے لاشیں پامال ہو چکی، بچی تڑپ رہی ہے اپنے بابا کی یاد۔ روایات میں یہ آیا ہے کہ جناب سکینہ اپنے بابا کی یاد میں تڑپتے ہوئے مرتبہ میدان میں تلاش کر رہے تھے کہ میرے بابا کا لاشا کہاں ہے، لیکن لاشیں پامال ہو چکے ہیں، شہداء کے سروں کو کاٹ کے کر چکے ہیں۔ بچی اپنے بابا کے لاشے کو ڈھونڈ رہی ہے، اسی اثناء میں ایک کٹے ہوئے لاشے الیہ الیہ یا بنیہ، اے سکینہ تیرا بابا یہاں ہے۔ بچی نے اپنے آپ کو بابا کے سینے پر گرایا، بابا کے بعد تماچے۔ مسلسل اس بچی کے اوپر وہ مصائب ڈھائے جا رہے ہیں کہ 4 سال کی جس طرح 18 برس کی سن میں حضرت صدیقہ بچی 4 برس کی سن میں ضعیفہ ہو رہی ہے، کیونکہ مصائب ہوئی کہ اگر دن پہ پڑھتے تو دن شب۔ روایات میں یہ آیا ہے کہ جب یہ کاروان کوفے سے دمشق کے لیے روانہ ہوا ہے، کیونکہ پہلے حرم کو بے قجاوہ اونٹوں پر سوار کیا، کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ خانوادہ اہل بیت کے بچے اونٹوں سے پشت سے گر جاتے، اور اسی لیے بعض ایسی قبریں صبح و شام کے درمیان کے جو خانوادہ اہل بیت کے بچوں کی قبریں، سیدہ خولہ، یہ خانوادہ اہل بیت کے بچے و بچیاں ہیں، جو اس راستے میں گر کر شہید ہو گئے، بچوں کے اوپر وہ غم کی کیفیت ہے، وہ مظلومیت کی کیفیت ہے کہ بھوکے پیاسے یہ بچے ان اونٹ کی سختیوں سے گزرتے ہوئے جب اونٹ کے اوپر سے گرتے ہیں تو بعد ایسے مراحل ہیں کہ جہاں یہ بچے اس کیفیت کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ بار بار یہ روایات میں آیا ہے کہ خانوادہ اہل بیت کے بعد ایسے بچے کہ جو اس راستے میں شہید ہیں، اور اسی اثناء میں جناب سکینہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جناب سکینہ بھی اسی طرح بے قجاوہ اونٹوں سے گر جایا کرتی، اور بار بار قافلے کو روکنا پڑتا تھا کہ بھئی کیا ہو گیا، ایک بچی ہے کہ جو اونٹ سے گر گئی۔ امر ملعون کیا کہتا ہے؟ امر ملعون یہ کہتا ہے کہ بار بار ایسا کیوں ہے کہ یہ بچی گر گئی، لاؤ میں راہ حل دے دیتا ہوں۔ امر ملعون ظلم کرتا ہے بچی کے اوپر کہ جناب سکینہ کو اونٹ کی شکم سے اس طرح باندھ دیتا ہے کہ روایات میں آیا ہے جب اونٹ چلتا ہے اس طرح زمین ہوتی ہے، یہ وہ مرحلہ آیا کہ زمین بچی ہے، 4 سالہ بچی ہے، بچی نے پہنا ہوا ہے وہ کرتا اس شام غریبان میں جلا ہوا ہے، بچی اس طرح زخمی ہے کہ جب اونٹ کی شکم سے باندھی گئی ہے بچے کے جسم سے خون جا رہا ہے، لیکن اب وہ منزل آئی ہے کہ جہاں اس بچی کے ہاتھوں میں کیونکہ بچی کمسن 4 برس قیام حسینی کی جو خواتین ہیں وہ بلند قامت ہیں، جب قیام حسینی کی خواتین بلند ہوتی ہے تو گلے میں جو سوکھ اس بچی کے ڈالا گیا ہے، اس بچی کی گلا اس
रस्म ऐसा पेवस्त है, इस तौक में इस तरह बांधा गया है कि जब ख़वातीन बुलंद होती हैं तो बच्ची हट जाती है, बच्ची के लिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है। मुसलसल शाम में मसाए ढाए गए, कभी कोठों से पत्थर बरसाए, कभी अंगारे उस खराबतु शाम का जिक्र आया है कि लोग खानवादे अहले बैत को जहाँ कैद किया, वो खराबतु शाम को जहाँ दिन में धूप की रोशनी होती है, शाम को शक्ति खड़ी, तो ये खानवादे अहले बैत उस असना में वहाँ कैद किया है। लेकिन ये बच्ची है कि जो अपने मदालिम को वो तक बयान करे। रिवायात में आया जनाब सकीना क्या कहती थी कि उस खराबतु शाम की जागियों के पास आके तो कहती थी, है शाम के बच्चे, तुम्हें पता है यथरब में हमारा भी घर है, जिस तरह तुम अपने महल्लात में खेला करते हो, एक वो दौर था कि जहाँ यथरब में भी कबीला बनी हाशिम के दरमियान खेला, मैं भी अपने कुनबे के लोगों के साथ रहा करती थी। जब आसमान में शक्तियत से आई नमदार होती थी, तो जिस तरह तुम अपने माओ की अपने बाबाओं की गोदियों में दाखिल होते हो, तुम्हारे बगैर तुम्हें अपनी शफ़क़त से गोदियों में लेते हैं, मेरे भी बाबा मुझे इसी तरह जिस तरह शबनम में नींद नहीं आती है और उन्हें गोदी सुनाया जाती है, इसी तरह मेरे बाबा भी मुझे सुनाया करते थे। मौला की मुसीबत को बयान करती हैं, कहती हैं, लेकिन मुझे आशिका मेरे बाबा को मुसलसल रोज जनाब सकीना इस वाक़े को दोहराती हैं, बड़े जिंदान पे आके शाम के बच्चों को अपनी मुसीबतें बयान करती हैं। लेकिन एक दिन वो आया कि जहाँ पर जब इस शाम के जिंदान में वो बच्चे आए तो देखा वो बच्ची नहीं, याद करते हैं कि वो बच्ची कहाँ है, वो बच्ची कहाँ है, अपने बाबा का हमसे किया गया वो रिश्ता शब्द बच्ची का इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल हुआ है बच्ची चौथे और उसको आकर टकरा वो सब क्या हुआ, वो सब वाक़या कुछ यूँ है कि जनाब सकीना के ऊपर जब बाबा की मजबूरियत का वो याद रोज़ आशूरा के मुताबिक जब निगाह में आए तो जनाब सकीना मुसलसल मुस्तरब हो जाती, यहाँ तक कि उस शब्द जब जनाब सकीना सुनी है तो ख्वाब में बाबा को देखी, ख्वाब में बाबा को देखना था कि जनाब सकीना बेटा इस तरह जनाब सकीना ने लिया के महल में लोगों के दरमियान गुफ्तगू की जरूरत पैदा हुई थी, आखिर क्या हो गया है, ये बच्ची कहाँ तड़प रही है, आखिर क्या हो गया है, ये बच्ची कहाँ पूजा कर रही है। खबर यजीद तक पहुंची, कहा क्या हो गया है, लोगों ने कहा बच्ची बाबा को याद कर रही है। यजीद ने कहा बच्ची के बाबा के बच्ची तक पहुंचा दो, अब दस्त में इमाम हुसैन के सर को लाया, शाम के जिंदान में बच्ची तड़प रही है, बाबा क्या कर रही है, क्या होता है कितना कष्ट लेकर वो मलऊन हाजिर होता है, कष्ट को बच्ची के सामने हाजिर किया जाता है, जैसे ही बच्ची रात को हटाती है देखती है सामने आए, जनाब सकीना बाबा के सर से लिपटती है, आए बाबा के पास तमाचे आए, आए बाबा के पास ताजियाने आए, बाबा गोशवारे आपने पहनाए, गोशवारे मुझसे छीन लिए, इसी अंदाज में जनाब मौला की जात के ऊपर मुसीबत है, ये 4 बरस
कोई नासिर नहीं अला लअनतुल्लाहि वलल्लज़ीन ज़लमू अय्यामन परवरदिगारा तेरी बारगाह में हुसैन की 4 बरस की सकीना की तरफ से दुआ करते हैं कि हमारी मुख्तसर सी अज़ा को कबूल कर। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ है कि वाफ़रात के जो मौलद शुहदा की ज़ियारत के लिए रवाना है उनकी हिफाजत कर। वो अफ़राद की जो ज़ियारत से महरूम रह गए हैं उनको जल्द से जल्द ज़ियारत शहीद शुहदा से मुशर्रफ कर। परवरदिगार हम के जो मुशर्रफ नहीं हो पाए ज़ियारत से लेकिन उस जिक्र को बरगुजार कर रहे हैं हमारी इस अदा को कबूल कर। परवरदिगार हमें वो तमाम अफ़राद जो इस दर पर अपनी हाजतों को लेकर आए अपनी दुआओं को लेकर आए उसे मुस्तजाब करें। परवरदिगार हम जो बीमार हैं उन्हें बीमारी का बला बच्चों में शफाए कामिला वाजिला। हमें वो अफराद के जो रहलत हैं उन्हें जवारे से जो शहदा में जगह इनायत कर। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआओं में सबसे खुसूसी वो ज़ात के जो मुल्फ़ते में खून हुसैन के वारिस अरबईन वारिस करबला परवरदिगार उस क़ाइम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताज़ील कर और हमें उनके आवान में शुमार कर।